लड़ीवार कथा 808 अंग ते राग बिलावल विच आप जी सरवण कर रहे हो। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे उचारण कीते हुए पावन पवित्र चार चार पदियां वाले शब्दां दी विचार चल रही है। चार पदियां वाला एक शब्द आपां कल विचारिया सी, मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार। इस तो अगलेरा शब्द महाराज जी उचारण कर रहे ने। सरवण करन तो पहला गुरु चरना विच हाजरी लवाउंदे आखीए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। लोकन किया वड्याइयां बैसंतर पागो। राग बिलावल और पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी शब्द उचारते हैं। लोकन कियां वड्याइयां, आ जड़ियां दुनिया वालों कीतियां फोकियां वड्याइयां। जन्म साखी जगत गुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जी दी। पातशाह देपालपुर दे इलाके च पहुंचे जिथे 100 सुहागण पखंड करदा सी। पूर्णमाशी दी रात नूं मेला लाउणा, रात नूं लोकां नूं कहना अज दी रात मैनूं मेरा 100 मिलण आउंदा। जगत गुरु गुरु नानक साहब उत्थे पहुंचे, मेला लगा वेख के एक माई नूं पुछया, माई ये की कहंदे जी साडे इत्थे नगर दे विच 100 सुहागण जी बड़े महान पीर ने, ये उन्हां दा मेला है। 100 सुहागण दी बड़ी शोभा बड़ी वड्याई हो रही है। सतगुरु जी दरवाजे ते गए ते उत्थे नौकर खड़े, चेले खड़े 100 सुहागण दे। महाराज जी कहंदे अपने पीर नूं कहो असीं उहनूं मिलना। कहंदे जी अज तां नहीं मिलदा, अज तां उहनूं उहदा 100 मिलण आया होया। मूर्खां नूं इह नहीं सी पता भी 100 तां दरवाजे ते खड़ा कहंदा मैं मिलना, उहनूं मिलदा नहीं 100 सुहागण। महाराज जी कहंदे चल मरदानिया इत्थे ना 100 है ते ना सुहागण। पिठ फेरन दी देरी सी, हमला हो गया, धाड़वी आए, लुटेरे आए, सारा डेरा लुट लिया। कहंदे जिहड़ा वो बाबा इत्थे डेरे च उहदे अंदर जाके वेखीए बड़ा समान होना उहदे कोले। जदों गया ते विभचार पिया भोगदा, पर इस्त्रीगामी हो रहा है। उन्हां मार मार छित्तर इहनूं लोकां विच प्रगट कीता। कहंदे आ वेखो तुहाडा बाबा, आ वेखो इहने गुफा बनाई हुई सी अपनी, माड़े कर्म करदा सी इत्थे, लोकां नूं कहंदा सी इत्थे मैं रब रब करदा। ਜਿਹੜੇ लोग शोभा करते सी 100 सुहागण की निंदा करन लग पे। उस वेले झट माड़ा कहन लग पे। कुछ समय बाद फिर सतगुरु उत्थे आए, उसे माई नूं पुछदे माई अज वो बाबा नहीं इत्थे कोई उहदा डेरा पूर्णमाशी अज फिर? कहंदे जी काहदा बाबा, वो तां बड़ा पखंडी सी। सतगुरु जी हस पे। जिस मूँह नाल लोग पहला उपमा करते सी उसे नाल भंडी भी कर रहे ने, निंदा भी कर रहे ने। फिर कुछ समय लई झूठी उपमा लोकां दी सुन के खुश होना ते किसे वल्लों झूठा निंदा सुन के मन च आहत होना। गुरमुख कहंदे आ दोनां नूं एक समान करके जाणो, जिहो जी उपमा उहो जी निंदा है। दुनिया वाह वाह करे, बंदा उहदे लई की कुछ नहीं करता। धी पुत विआहना हुंदा है, भावें घरों पता भी है भी नहीं है कुछ, पर लोग वाह वाह किवें करनगे जे मैं जमीन गहने रख के उहदी लिमिट बना के
ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਸੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਆ ਕੁਝ ਮਦਦ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਝੂਠੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਹ ਆਖਣ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਉਲਝੇਵਿਆਂ ਚੁਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਪਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ। ਲੋਕਨ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਪਾਗੋਂ, ਬੈਸੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਪਰੇ ਚੋਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਾਹ ਹੈ ਝਟਕ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਝੂਠੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਠੂਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਕੱਢ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ 36 ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ। ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਸੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਗੋਂ ਕਹੀਏ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ, ਬੋਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਐ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ। ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਘੱਟ ਬੋਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ।
ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਤੇ ਢੋਲ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਢੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਢੋਲ ਵਜਾਓਗੇ ਤੇ ਢੋਲ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਜਾਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਤਾਉ ਭਗਤੀ ਲਾਗੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤਾਉ ਭਗਤੀ ਲਾਗੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਦੇ ਲੱਗਾਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਮਨ ਬਾਸਨਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਇਹ ਤਿਆਗੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਇਹ ਤਿਆਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਛੁੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਔਗੁਣ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਹ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਕਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਉ ਹੋ ਮਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤ ਘਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀੜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਾਗੋ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਜੀਉ ਪਾਪ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਹੋਮਾਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀੜਾ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੋਮ ਅਗਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਵਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਉ ਭਾਵ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਆਨ ਸਭ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰਿਯ ਨਿਮਖ ਸੁਹਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਰਾਚੈ ਰੰਗ ਏਕ। ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਬਦਲੇ? ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪੰਜ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਦਵੈਸ਼ ਆ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਦੇ ਆ। ਰੱਖ ਰੱਖ ਧਰਨ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਹਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਗਰਕ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਤੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਧਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੁਖ ਜੁਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ,
ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਲੇ ਕਰਮ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ, ਸੀਤ ਲਾਗੋ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਦੌੜਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਮ ਮਨ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਸੱਪ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਦੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤਣਗੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।